Hello dear aspirants and welcome to the official channel for 24/7 Northeast. Swagatam jan sokol ka 24/7 Northeast official YouTube platform leke with me Shubham sir, your English faculty on this platform. Apologor porikkhar babe ingrazir ji prostuti tare a classor series tut azir a class 2 grammaror kisu important questions discuss koribole moi agbahai loi ahisu. Yar agoteo grammar aru vocabulary duita topics ro ami discussion kori ahisu aru yar pisolekeo until the date of the exam tar agoleke ami grammar or vocabulary ekhini focus to maintain kori thakim vocabulary ro class ahibole goi ase down the line kintu aji a particular class to okonman grammar ote bikhekkoi focus to rakhi pele start koribole goi asu so blog ajir session to arambho koru arambho inde ebar korisu 24/7 app to bikhoy ei app to apnaloke amar hokolo free study material resources or labh uta paribo gutekhini subidha pai jabo so download the app, install it on your cell phone and make sure that you are utilizing all the free study materials available over there. A app to link to video tutorial description box provide kora ase aploke description box to goi other 24/7 app to link to click kori app to download kori install kori gutekhini study material resources use koribo paribo app to maithamere aru logote apnaloke amar courses mock test books ei gutekhini app to te available pabo. So prothom question to ebar discuss koru ahok. The first question here is je dia sarita bakyor eta bakyo phul bikolpoto sinakto korok. So basically you have been given 4 sentences and one of these 4 sentences of sentence A, B, C and D kunba eta phul koi dise one of the 4 sentences is grammatically wrong. Spot the grammatically wrong option. Tar mane aploke sentences keta pori etu sinaktokoron kori dibo lage je which sentence is wrong jodi ami grammar rules bilakor perspective or prasao. So take a look at these sentences pori saok ebar moi ebar koi pori disu aploke sai lok dhunia ko screen ot. Always start on time. This respects those who showed up on time and reminds latecomers that the scheduling is serious. Next one, always end meetings on time and attempt to end on a positive note. Next one, as he has anticipated and thundering iron gate fall nearby, barricading the entrance to the suite. Last one, the curator felt a surge of adrenaline. How could he possibly know this? Right? These are the 4 sentences. Error to code ase ekdom horu bostu eta error eta humaise jodi etia lagi catch koriba para nai pohi diuteo tene hole apnaloke logatke besi time loi ase asolte. So here error is in this word thik ase etu logalok sokot poribo lage kyo because n ketia likha jay when we want to write a word which has a vowel sound a e I o u dore jodi eta sound ase eta shobdor starting ote tar agot ami n boli likhu an umbrella kyo umbrella a boli ucharon to arambho hoy ne nai right an evil person heneke jodi ko an evil kyo e ucharon to ase nai e boli start korsu ucharon to pronunciation to so yate thundering goise th boli ucharon to start korte thundering kobole jaote a e I o u kunba to sound ahise neki nai so n likha to bhul so therefore my answer is jodi e bhul kod ase hetu lage option C. Clear? Next one, choose the correct sequence of alternatives to form a logical and meaningful sentence. Tarmane ei 4টা বাক্যক সঠিক ক্রমত সাজি দিয়ক যাতে আমি এটা অর্থপূর্ণ বাক্য এটা পাও. So take a look at this. কেনেকৈ লিখিলে কোনটো এৰেঞ্জমেন্টত লিখিলে এটো কারেক্ট হ'ব. লাষ্টৰ অপশনটো দেখা পাই আছে না দেখা নাই যদি মই ভিজিবল কৰাই দি আছো লাষ্টৰ অপশনটো চাই লওক DCBA that is the last option. Yes, those of you joining in live बताओ देखता हूँ आप लोग का आंसर किसका क्या आ रहा है. Yes, Kalpana, Sumi, yes, Kalpana যোৱা দুদিন লো পৰা নাছিলো but আজি লৈ আছো অলপমান গা বেয়া আছিল স্বাস্থ্যটো অলপ বেয়া আছিল but এইকেদিন হৈ থাকিব আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ বেসিছত মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে যোনটো ৰেগুলাৰ টাইমিং. Yes, what is the answer? See, আমি basically easily bostu ulabole sequence sabo paru mandatory pair or opening statement closing statement mandatory pair already class or series to porhai so agor classes keta jodi saise gom pai. So at the beginning buli koise beginning kihor beginning of what question ahi jabo lage no mind dot kihor beginning or kotha pati aso so beginning kihor hobo beginning and beginning proposed what ke beginning of each meeting kobo paru at the beginning of each meeting. So A aru C to tar mane eta mandatory pair ulabo lage A pisot C likha to dorkari so A aru C yate likha nai yate to nai ete khotom korile so egita option bhul boli kobo paru again C is the answer. A aru C ekeloge likhibole hole etue answer hobo A C D B है ना तो A C D B हिसाबे जदि पढु
Review the agenda at the meeting of each meeting, giving participants a chance to understand all proposed major topics, change them, and accept them. That is the entire sentence. Clear? Next one. She dashed for many hours last night. She dashed for many hours last night. মন কৰিছে যদি ইয়াতে আমাৰ গোটেইকেইটা অপশ্যনছতে স্লিপ শব্দটো সোমাই আছে ন তাৰ মানে এটা ভাৰ্ব লৈছে স্লিপ আৰু হেতুকে কি কৰিছে বেলেগ বেলেগ তাৰ টেন্স ফৰ্মছত লিখিছে তাৰ মানে কোৱেশ্চনটো কিহৰ বেচিছত সুধিছে ইট ইজ ফ্ৰম দ্য টপিক অফ টেন্স সো তাৰ মানে আপোনালোকে জানিব লাগিব ইয়াতে যে এই ক্ৰিয়া শব্দটো এই ভাৰ্বটোক কোনটো টেন্সত লিখিব লাগিব যাতে আমাৰ এই সেন্টেন্সটোত কাৰেক্টলি ফিট হৈ যায় ঠিক আছে কোৱেশ্চন ইজ এবাউট টেন্স তাৰ মানে সো টেন্সৰ কনসেপ্ট মতে আমি ইয়াতে যদি চাও কি হ'ব ইয়াতে এনেকে কৈছে যে তেওঁ এই স্লিপিংৰ যোনটো এক্টিভিটিটো প্ৰিভিয়াস নাইটত বহুত আৱাৰ্ছৰ কাৰণে হেতু এক্সিকিউট কৰিছে এক্টিভিটিটো সো নাও ইয়াতে টেন্সেছৰ এটা মোৰ কমপ্লিট ক্লাছ আছে হা ষ্টুডেন্ট ইউটিউবত আপোনালোকে চাব পাৰিব there is a complete class on tenses on this YouTube channel at the 24/7 Northeast YouTube channel today all 12 tenses in one class bully okay all 12 tenses in one class enake search kori sabo pare ei channel tote ba all 12 tenses in one class by Shubham sir bully search kori salo YouTube ot pai jabo ei class to ebar sobe sabo jodi tensor concept sob clear nai ebar just ei class to goi sai dibo ঠিক আছে 2 আৱাৰ্ছৰ এটা ক্লাছ হয় আপোনালোকে যদি ডাবল স্পিডত চাবলৈ সুবিধা পায় যদি টাইমটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগে যে কম টাইমত চাব বিচাৰিছো 2x স্পিডত চাই লব 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চাই লব পাৰিব গোটেই ক্লাছটো just make sure that you watch this class যদি টেন্সৰ কনসেপ্টস ক্লিয়াৰ নাই এতিয়া ইয়াতে চাওক are we talking about a single action or are we talking about a continuous action or are we talking about এটা action হোৱাৰ পিছত আন এটা action হোৱা বা দুটা actionৰ মাজত duration কিবা তেনেকুৱা বেলেগ সেন্সত কথাটো পাতি আছো নেকি নাই ন আমি সিম্পল এটো সেন্সতে পাতি আছো যে এটা অ্যাকশন হৈছিল যোৱাকালি তে বহুত দেৰি খুলে সো জাস্ট ওয়ান অ্যাকশন সো আই উইল সে she slept for many hours last night I don't need to go for any of the other tenses আৰু anyways ইয়াতে মই would sleep বুলি কব দৰকাৰ নাই has slept বুলি কলে এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সে হৈ গল আমি last night বুলি কলো এইটো সো এটো past period of time বুজাইছো আৰু past perfect কব দৰকাৰ নাই had লিখি পেলাই যেহেতু আমি ডাবল অ্যাকশন বুজোৱা নাই সিকোয়েন্স অফ অ্যাকশনস বুজোৱা নাই সো therefore simple tense ot likhile hol simple past tense slept bully sleep or past tense to clear second degree of the verb so ei sikhini bostu kolu sequence of actions enake je kolu moi second degree of the verb eblak jodi buzi po nai hey tense or class to goi sabo ebar all 12 tenses in one class okay next one the hours dash the hours dash ki likhim tripped by tripped up tripped na tripped along basic kothin question no hoy etu eta simple question e hoy kok potabot This one is an easy question student কিহৰ বেসিছত সুধিছে জানে না এটো অলপমান আপোনালোকৰ prepositions or knowledge or বেসিছত আহিছে question to this question is based on your knowledge of prepositions concept and knowledge of prepositions so concept বিলাক কোৰ পৰা কি questions draw হৈ আছে মই এবাৰ লিখি দি গৈ আছো এতে বোৰ্ডত কিয় জানে না যাতে আপোনালোকে এটা আইডিয়া পায় যে আমাৰ এইগিটা concepts clear আছে নাই যদি tenses or concept or question সাৰে দি আছে আৰু tenses or concept টো মোক clear নাই তাৰমানে definitely tenses or concept চাব লাগিব অলপমান যদি prepositions or question আহিছে বুলি মই দেখাই দিছো বোৰ্ডত সলভ কৰি দিছো আৰু আপোনাৰ যদি prepositions or concept ক্লিয়াৰ নাই অলপমান prepositions or concept টো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব এক্সামৰ আগতে ঠিক আছে সো important concepts or basis of questions বিলাক দি আছো সো important concepts খিনি মই লিখিও দি আছো কিহৰ বেসিছত আহি আছে question যাতে বুজি পায় আপোনালোকে ইয়াতে tripped শব্দটো লিখিছে tripped লিখি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকক এগিটা preposition দিছে হা tripped by লিখিব tripped up লিখিব না tripped along লিখিব না একো preposition নিলিখে tripped to কি tripped is a verb হয় না trip to ক্রিয়া শব্দ trip মানে কি উজুটি খোৱা trip কৰা মানে উজুটি খোৱা বুজায় সো এটা ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া এটা preposition আহি যায় ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া preposition আহি যায় হেতু কি ক it's called a phrasal verb সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ঠিক আছে phrasal verbs ত অকল preposition বুলি নহয় বেলেগো আহিব পাৰে ইয়াৰ জায়গাত কিন্তু ভাৰ্বৰ লগত বেসিক্যালি এটা ওয়াৰ্ড আহিব জেনাৰেলি preposition এ আহে সো phrasal verbs is an important topic বেলেগ phrasal verbs or meaning বিলাক জানিব লাগে আৰু লগতে যেহেতুকে phrasal verbত খুব হগনাই preposition এড হয় prepositioner topic টো খুব important ঠিক আছে prepositioner বেলেগ ধৰণৰ questions ও বনে but এটো এটা important pattern of question phrasal verbs or question সো ইয়াতে মই কব বিচাৰিছো the hours passed তাৰ মানে সময় পাৰ হৈ গল পটাপট হেতু কব খুইছো সো মই লিখোতে কি বুলি লিখিম অকল tripped বুলি লিখিলে উজুটি খোৱা বুজোৱা হ'ব tripped along tripped up কলে sense নবনে
ইংলিছত যদি আমি এটো ক'ব বিচাৰো যে সময় পাৰ হৈ গৈ আছিল আমি কও tripped by ঠিক আছে সো the hours tripped by clear এনেকৈ লিখা যাব সো tripped up tripped along নহয় আৰু tripped বুলি ক'লে অকল উজুটি খোৱাটো বুজোৱা হয় সো এটোও নহয় ঠিক আছে answer is A option A is the answer the hours tripped by next one take a look at the next one now I commenced your work dash 15th August এটো সিধা সিধি prepositional question ঠিক আছে এটো সিধা সিধি prepositional question ইয়াতে বেলে একো ভাইব লগিয়া নাই options কেটা চাওক সো prepositions হয় ठीक है सो ये prepositions का ही question है इसको देखो I commenced your work dash 15th August की लिखिम A को ऐसे ने की कुनबे এটা উটা অপশন A দেখিছো কেনেকে ধনজয় কেনেকে on লিখিব পাৰি yes yes everybody B है ना B is the answer correct क्यों যেতিয়াই আপোনাক এনেকুৱা date তাৰিখ বা দিন ডে লিখি দিব Wednesday Monday Tuesday জিয়ে নিলিখক সপ্তাহৰ 7টা দিন মানডে পৰা সানডে লৈকে কিবা এটা ডে লিখিছে বুলে বছৰটোত মাহবোৰত আপোনাৰ 29 দিন 28 দিন 30 দিন 31 দিন জিয়ে নথক ডেট এটা দি দিছে বুলে ডেট আৰু ডে থাকিলে সদায় অন লিখা যাব ক্লিয়াৰ as simple as that so 15th August লিখা আছে on 15th August ঠিক আছে next one এটো অলপ কোৱেশ্চনটো দীঘলীয়া হয় অলপমান এটো ভালকে মন দি চাওক গণ্ডগোল লগা চান্স থাকিব নহলে তো অলপ ফোকাস কৰি চাওক কি লিখিছে চাওক যে সেন্টেন্সটোত এটা অংশ আন্ডাৰলাইন কৰি দিয়া আছে হা a part of the sentence has been underlined right দেখিবলৈ পাইছে এটা আন্ডাৰলাইন কৰিছে এটা পাৰ্ট আৰু তাৰ পিছত অপচন দিছে তিনিটা আৰু কৈছে যে এই প্ৰদত্ত বাক্যটোৰ যোনটো ৰেখাংকিত অংশ হেতুক উন্নত কৰিবলৈ এইকেইটাৰ মাজৰ পৰা কোনটো বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় কোনটো বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় এই ৰখৰ নিলিখি unless the court is not infallible এই আন্ডাৰলাইন পাৰ্টটো নিলিখি ইয়াক অটৰাই দি ইয়াৰ হলনি ইয়াৰ পৰা এই তিনটা 1 2 3 ৰ পৰা কোনটো লিখিব পাৰি বা কোন কেইটা লিখিব পাৰি হেতুৰ হিচাপত আনসাৰটো দিব দিছে আপুনি যদি কব বিচাৰিছে স্যাৰ অকল সেকেন্ড সেন্টেন্সটো হে লিখিব পাৰি তে অপচন will be option answer will be option B only 2 মানে অকল সেকেন্ড এই 2 নম্বৰ সেন্টেন্সটো লিখিব পাৰি যদি আপুনি কয় স্যাৰ নম্বৰ 2 সেন্টেন্সটো লিখিব পাৰি নম্বৰ 3 সেন্টেন্সটো লিখিব পাৰি তাৰ মানে both 2 and 3 তাৰ মানে অপচন D is your answer বুজি পাইছে তাৰ মানে আপুনি জাৰ্মানি কব বিচাৰিছে যে আপুনি এটোৰ জায়গাত সেন্টেন্স নম্বৰ 2 লিখি দিয়ক বা এই সেন্টেন্স বা ফ্ৰেজ নম্বৰ 3 লিখি দিয়ক এই দুয়োটা ইউজ হ'ব ইয়াতে দুইটা কাৰেক্ট সো both 2 and 3 হৈ যাব আনসাৰ তেতিয়া হে তেনেকে কৈছে তাৰ মানে ঠিক আছে no correction required বা no improvement required বুলি কতো লিখা নাই তো তাৰ মানে এটো কাৰেক্ট নহয় এনেকে লিখিব নোৱাৰি এটোৰ বাহিৰে কিবা লিখিব লাগিব তো what is the answer A ঝৰ্ণা হিয়া ধনজয় মানিষা পাহি A মানে কি A মানে বুইছ ন এটো A only one তাৰ মানে only one যদি হয় বলে হয় তাৰ মানে মই ক'ব লাগিব until the court is not infallible ইয়াতে এনেকে লিখিব লাগিব until the court is not infallible its authority and that of the constitution will survive only if it remains independent অলপ সেন্টেন্সটো এতিয়া বুজিব ট্রাই কৰক হা কি কৈছে infallible মানে কি infallible বস্তু কি হক কোৱা যায় স্টুডেন্টস যোনটো বস্তু কেতিয়াও ফেইল নকৰে যোনটো বস্তু কেতিয়াও ভুল নকৰে something which never commits any kind of error হেতু বস্তুক আমি infallible বুলি কও ঠিক আছে that is the meaning of infallible এতিয়া কথাটো হল ইয়াতে কি কব খুইছে যে unless the court is infallible হেনেকে কৈ লৈছে ঠিক আছে বাৰু এটোটো এনি আন্ডাৰলাইন পাৰ্ট এটো ভুলে হ'ব পাৰে মোস্ট প্ৰবাবলি সো আমি এটো বস্তু ইমান গুৰুত্ব নিদিও আমি নেক্সট পাৰ্টটো চাও কাৰণ তাতেটো একো ভুল নাই কাৰণ তাতেটো একো আন্ডাৰলাইন কৰি দিয়া নাই ন তাতে একো ভুল নাই বুলি গম পাইছো তাৰ মানে সো বাকিখিনি পাৰ্টত যদি আমি চাও its authority and that of the constitution will survive only if it remains independent তাৰ মানে এনেকে কব খুজিছে যে court is not infallible ঠিক আছে এটোটো গুটেকিটা সেন্টেন্সতে আছে ন court is not infallible court is not infallible court is not infallible তাৰ মানে court to এনেকুৱা বস্তু নহয় কোৰ্ট খন এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় এনেকুৱা এটা জায়গা নহয় যত কতো কেতিয়া ভুল হ'বই নোৱাৰে তাৰ মানে কোৰ্টটো ৰায় দিওতেও কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ আলটিমেটলি মানুহৰ থ্ৰুদিয়েটো চলি আছে কোৰ্টখন so it may also commit errors হেতু কৈছে it is not like the court will never be wrong in its judgment হেতু কৈছে তাৰ পিছৰ পাৰ্টত কি কৈছে
যে তাৰ যি অথৰিটি আৰু কনষ্টিটিউচনৰ যি অথৰিটি আমাৰ যোনখন কনষ্টিটিউচন আছে ইণ্ডিয়াৰ আৰু কোৰ্টৰ জুডিচিয়াৰী সিস্টেমটোৰ জুডিচিয়েল সিস্টেমটোৰ যোনটো অথৰিটি আছে নিজৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আছে সেই বস্তুটোৱে নোহোৱা হৈ যাব বা সেই বস্তুটো সাৰ্ভাইভ তেতিয়াহে কৰিব only if তেতিয়াহে অকল যদি তাক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট থাকিবলৈ দিয়া হয় তাক স্বাধীন ৰাখিব লাগিব আমি এনেকা কৰিব নোৱাৰো এই কোৰ্টৰটো কেতিয়াবা ভুল হৈছে নাই নাই কোৰ্টৰ ওপৰতো কোনবা এটা সুপাৰ পাৱাৰ এটা ৰাখিব লাগিব কোৰ্টৰ ওপৰতো কোনবাই চকু দিবলৈ কোনবা এটা আমি ৰাখিব লাগিব হেতু যদি কৰিবলৈ যোৱা হয় কাইলৈকে যদি এনেকুৱা হয় যে কোৰ্ট সিস্টেমটো জুডিচিয়েল সিস্টেমটো বুলে এক্সিকিউটিভছৰ আন্ডাৰত আহি গৈছে বুলে এক্সিকিউটিভছে বিচাৰিলে ধৰি কোৰ্টৰ ৰাইটটো উলুটাই দিব পাৰে এনেকুৱা যদি সিস্টেম এটা হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব কোৰ্ট আৰু কনষ্টিটিউচন দুয়োটাৰে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অথৰিটিটো নোহোৱা হৈ যাব ইট উইল নট সাৰ্ভাইভ অথৰিটিটো সাৰ্ভাইভ নকৰিব তাৰ পিছত সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে সো কথাটো কেনেকুৱা হ'ল যে কোৰ্টখন এনেকুৱা বস্তু নহয় যে হি কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে তথাপিতো তাক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হৈ থাকিবই দিব লাগিব নহলে তাৰ অথৰিটিয়ে নোহোৱা হৈ যাব সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে সেন্টেন্সটো এতিয়া বুজি পাইছে নে কি লিখিছে এবাৰ ভালকে চাই লওক মই কোৱা কথাটো বুজি পাইছে নে যে কোৰ্টখন এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ অথৰিটিটো আৰু কনষ্টিটিউচনৰো অথৰিটিটো তেতিয়াহে সাৰ্ভাইভ কৰিব যদিহে আমি হিয়তক ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট থাকিবলৈ দিও এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে সো এটা কন্ট্ৰাষ্ট হল নাই যে কোৰ্টখনৰ ভুল হ'ব পাৰে তথাপিতো আমি তাক ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ৰাখিব লাগিব ৰাইট সো হেতু ক'বলে আমি কন্ট্ৰাষ্ট বুজাইছো যে তাৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু তাক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ৰাখিব লাগিব কিন্তু বুলি ক'লো ন কন্ট্ৰাষ্ট সো ইয়াতে আমি লিখোতে whereas until এই সব লিখিব গৈ লাভ নাই whereas লিখিলেও সেন্স নবনিব until বুলি কেতিয়া কও until কজ এটা মই এটা কন্ডিশন দিব লগা হয় টাইমৰ ক্ষেত্ৰত যে I will not be able to start the class until all the students arrive গুটেইজন স্টুডেন্ট আহি নোপোৱা লেকে সেই সময়টো লেকে মই ক্লাছটো স্টাৰ্ট দিব নোৱাৰো হেনেকে কোৱাৰ নিচিনা সময়ৰ ভিত্তিত যেতিয়া মই এটা চুক্তি এটা দিলো এটা কন্ডিশন এটা দিলো তেতিয়া মই until ক'ব পাৰো ইয়াতে তো তেনেকুৱা কথা হোৱা নাই ইয়াতে আমি ক'ব বিচাৰিছো যদিও কোৰ্টখন ইনফেলিবল নহয় তথাপিতো তাক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ৰাখিব লাগিব সো while the court is not infallible এনেকে ক'ব লাগিব সো অকল সেকেন্ড সেন্টেন্সটো হে ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি and therefore the answer is only 2 B is the correct answer বুজি পালে এক্সপ্লেনেশনটো মই অলপ দীঘলীয়াকে দিছো যাতে আপোনালোকে গোটেই বস্তুটো সুন্দৰকৈ বুজি পায় ठीक है आर्यन की खबर गुड इवनिंग वेलकम बाकी सबको समझ में आया ये ठीक है 3 को बनवारे ओनली 3 माने कि whereas को बोलाइबो whereas the court is not infallible whereas to पर আমি স্টার্ট নকৰো জেনাৰেলি সেন্টেন্স এটা whereas to সেন্টেন্সৰ মাজত কোৱা হয় ঠিক আছে ওকে he wanted to go to the party whereas he did not want to spend any money এনেকুৱা সিচুৱেশন কো পৰো whereas to কোৱা হয় কন্ট্ৰাষ্ট বুজাবলে কিন্তু এনেকুৱা সিচুৱেশন সেন্টেন্সৰ মাজত জেনাৰেলি কয় whereas বুলি ঠিক আছে যে হি পাৰ্টিলৈকে যাব খুজিছিলে কিন্তু এপিনে আকৌ হি পইচা খৰচ কৰিব খোজা নাই পাৰ্টিলৈকে যদি গৈছিল পইচাটো খৰচ হ'বই ন দুটা উল্টা বস্তু নহল জানো পাৰ্টিলৈকে যাব মন আছে পইচা খৰচ কৰিব মন নাই সো তেতিয়া ক'ব পাৰি হি wanted to go to the party whereas he was not willing to spend any money তেতিয়া whereas ক'ব পাৰো সেন্টেন্সৰ মাজত ইয়াতে স্টাৰ্টিংতে লিখিব নোৱাৰো বুজি পালে হেতু কাৰণে এটো এলিমিনেট হৈছে এটো কিয় এলিমিনেট হল কাৰণ until কেতিয়া লিখে মই কি কলো যেতিয়া কন্ডিশন বেসড অন টাইম দিব খোজে যেনেকে মই কলো যে I will not be able to start the class until everyone arrives গুটেইজন মানুহ আহি নোপোৱা লৈকে সেই সময়টো লৈকে মই ক্লাছটো স্টাৰ্ট দিব নোৱাৰো টাইমৰ বেসিছত এটা কন্ডিশন দিলো সো তেতিয়া until লিখে ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড আনলেস কিয় লিখাটো ভুল হৈছে ইয়াতে এটো ক'ব পাৰিবনে কোৱেশ্চনটোতে কিয় ভুল হৈছে আনলেস লিখাটো কিয় ভুল কাৰণ আনলেসও কোৱা হয় কন্ডিশন দিবলেহে in general কিবা টাইম বেসড নহয় বাট until টু যেনেকে টাইম বেসড তেনেকে টাইম বেসড নহয় বাট জেনাৰেল কন্ডিশন এটা যে মোক ইনভাইট কৰা নাই মই নাযাও say for example I will not go unless I am invited মোক ইনভাইট নকৰে যদি মই কেলে যাম সো মোক ইনভাইট নকৰালৈকে মই নাযাও ইনভাইট কৰে যদি সেই কামটো যদি কৰি দিছে চিঠিখন দিছে মোক তেতিয়া মই যাম হেনেকুৱা সিচুৱেশনত আনলেস কয় ইয়াতে তো হেতু সিচুৱেশন নহয় ন এটো সেন্টেন্সত সো আনলেস টু ভুল while is the only correct answer 2 that is only 2 option B is correct কেবাটা বস্তু ইয়াতে শিকিব লগিয়া আছিল হেকাৰণে কোৱেশ্চনটো অলপ টাইম লৈ মই ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে আনসাৰটো তো আমাৰ আগতে উলাই গৈছে বাকিখিনি বস্তু মই ডিসকাস কৰিছো যাতে পিছলৈকে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকে এটু চাই লওক বাকি সবে তেতিয়ালৈকে ঝৰ্ণা এবাৰ হুদি আছে আকৌ এবাৰ কৈ দিওক আৰু বাকি কোনবাই যদি বুজি পোৱা না মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো বাকি তেতিয়ালৈকে এটু কোৱেশ্চন বাকি সবে ট্ৰাই কৰক সলভ কৰিবলৈ ঝৰ্ণা চাব আনলেস লিখা আছিল কোৱেশ্চনটোত আনলেস দ্য কোৰ্ট ইজ ইনফেলিবল আনলেস আমি হেতু সিচুৱেশনত নিলিখো কাৰণ সেন্টেন্সটো দিয়া আছিল সিচুৱেশনটো কি আছিল আমি কন্ট্ৰাষ্ট বুজাব ট্ৰাই কৰিছিলো যে কোৰ্টৰো ভুল হ'ব পাৰে হেতু হয় যে কোৰ্টৰ ভুল হ'ব পাৰে তথাপিতো আমি তাক ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিব দিব লাগিব আমি দুটা উলুটা কথা কৈ আছো যে তাৰ ভুল হয় তথাপিতো তাক আমি স্বাধীন হৈ থাকিবলৈ দিছো দুটা উলুটা কথা কৈছো কন্ট্ৰাষ্ট বুজাই পেলাই
ঠিক আছে সেই বস্তুটোত আনলেছ ৱৰ্ডটো ইউজ নহয় আনলেছ আৰু আনটিল মনত ৰাখিব এইকেইটা কন্ট্ৰাষ্ট বুজাবলৈ নহয় এইকেইটা কন্ডিশন দিবলৈহে ইউজ হয় দিস টু আৰ ইউজড ফৰ কন্ডিশনছ টু গিভ কন্ডিশনছ কন্ডিশন মানে চুক্তি ঠিক আছে যেনেকে মোক ইনভাইট নকৰালৈকে মই নাযাওঁ আই উইল নট গো আনলেছ আই এম ইনভাইটেড তাৰ মানে মোক ইনভাইট কৰা একশনটো কৰিব লাগিব এক্টিভিটিটো কৰিব লাগিব যে চিঠিখন মোক দিছে হাতত আনি তেতিয়াহে মই যাম নিমন্ত্ৰণটো একচেপ্ট কৰিম ঠিক আছে until we will not leave until everybody arrives সব আহি নোপোৱালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা গুচি নাযাওঁ নহলে আমি গুচি যাম তাৰপিছত বাকি মানুহখিনি আহি পাই আমাক বিচাৰি থাকিব বুজি পালে হেনেকুৱা সিচুৱেচনত সব মানুহ আহি নোপোৱা টাইমটোলৈকে আমিও ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ until বুলি ক'ব পাৰো we will not leave until everyone arrives সো কন্ডিশন দিলুৱে নাই যে আমি ওলাই যাম কিন্তু কেতিয়া ওলাই যাম সব আহি পোৱাৰ পিছত মই যত মাদিছে তালৈকে যাম কিন্তু কেতিয়া যাম ইনভিটেশনটো পোৱাৰ পিছত সো কন্ডিশন দি পেলাই কথাটো কৈ আছো এনেকুৱা সিচুৱেচনতহে আনলেছ আনটিল লিখে ঠিক আছে আৰু এটা কি অপচন আছে প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনটোত whereas টো কিয় নিলিখিলো কাৰেক্ট বুলি কিয় কলো এটো ভুল হৈছে বুলি whereas লিখাটো ভুল হ'ব বুলি কাৰণ whereas টো আমি সেন্টেন্সৰ ষ্টাৰ্টিংতে নিলিখো আৰু আপুনি যদি মন কৰিছিলে আমাৰ প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনটোত ষ্টাৰ্টিংতে ৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছিল বাকিখিনি সব একেই আছে এই ৱৰ্ডটোহে চেঞ্জ হৈ আছে ষ্টাৰ্টিংতে whereas বুলি নিলিখে সেন্টেন্সৰ মাজত লিখে whereas টো ক্লিয়াৰ আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়াৰ নাও ওকে এই কোৱেশ্চনটো লৈকে আহিছো এতিয়া সবে এটো সলভ কৰিলে আই হোপ এতিয়ালৈকে মই এবাৰ কৈ দিছো এটো নো পাৰসন হু এপ্ৰিচিয়েটস দ্য নেচাৰ অফ দ্য চাৰ্জেছ ক্যান এলেজ দ্যাট দ্য মোশন হ্যাজ বিন মুভড ফৰ পলিটিক্যাল কনসিডাৰেশনস তাৰ মানে কি কৈছে সেন্টেন্সটো অলপ কমপ্লেক্স হয় বাট বস্তুটো মিনিংটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰক কি ক'লে এতিয়া যে নো পাৰসন হু এপ্ৰিচিয়েটস দ্য নেচাৰ অফ দ্য চাৰ্জেছ এই যে লিগ্যাল চাৰ্জেছ বোৰ লাগে যে ৰাইট কোনবাই চুৰ কৰিছে কোনবাই কাৰবাক মাৰ্ডাৰ কৰিছে হেতু যে অভিযোগ লগা বুলি যে কও আমি হিন্দী में बोलते आरोप लगना उसी को इंग्लिश में बोलते the charges already the charges against the person so এনেকে কৈছে কোনো এজন মানুহ জুনে এই কেছটোত যোনটো চাৰ্জেছ লাগিছে আন এজন মানুহৰ ওপৰত সেই চাৰ্জেছ কেটাক জুনে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে তেওঁ জানে যে এটো ঠিকে কাৰেক্ট চাৰ্জেছ লাগিছে হেনেকে যেতিয়া কৈছে ঠিক আছে যে চাৰ্জেছ জি লাগিছে তাক মাৰ্ডাৰ কৰিছে যদি তেওঁৰ ওপৰত মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি কেছটো লাগিছে একো বেলেগ কে কেছটো লগা নাই মাৰ্ডাৰ কৰিছে যদি মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি কেছটো লগাটো একদম সঠিক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে কথাটো এনেকুৱা এজনো মানুহ নাই যোনে হেতু এপ্ৰিচিয়েট কৰিব নোৱাৰে হেনেকে কৈছে সো ইয়াতে এটো কৈছে নো পাৰসন হু এপ্ৰিচিয়েটস দ্য নেচাৰ অফ দ্য চাৰ্জেছ ক্যান এলেজড মানে কি এলেজ মানে অভিযোগ তোলা ঠিক আছে আপুনি কিবা এটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ তুলিছে আপুনি এলেজ কৰিছে এতিয়ালৈকে এটো প্ৰমাণ হৈ যোৱা নাই তাৰ মানে এলেজ কৰা আৰু proof কৰাৰ মাজত এটা গ্যাপ এটা থাকে হা মনত ৰাখিব আপুনি আজি ক'ব পাৰে কোৰ্টত এটা কেছ দিব পাৰে মানুহ এজনৰ এগেইনষ্টত জাস্ট এই মানুহজনে মোক বোলে মোক ব্ল্যাকমেইল কৰি আছে বোলে অভিযোগ এলেজ কি হ'ব ট্ৰায়াল হ'ব কেছ হোৱাৰ পিছত কোৰ্টে যদি প্ৰমাণ পাই যায় যে এটো কৰা হয় প্ৰুভ হৈ গল সো প্ৰথম স্টেপটো হৈছে দাবী কৰা হয় তাৰ পিছতহে হেতু কোৰ্টত প্ৰুভ হয় সো এলেজ আৰু প্ৰুভ মনত ৰাখিব হা দুটা বেলেগ বস্তু এলেজ মানে অভিযোগ তোলা প্ৰুভ মানে প্ৰমাণ হৈ যোৱা সো এটো কৈছে কোনবা এজন মানুহ জুনে নেচাৰ অফ দ্য চাৰ্জেছ টুক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে হি এটো অভিযোগ তুলিব নোৱাৰে যে এই মোশনটো এটো কাৰণে মুভ কৰা হৈছে বা এই টপিকটো এটো কাৰণে ৰেইজ কৰা হৈছে ইস্যুটো এটো কাৰণে ৰেইজ কৰা হৈছে যে কাৰবাৰ ৰাজনৈতিক লাভ হক পলিটিক্যাল কনসিডাৰেশনছৰ বাবে কৰিছে হেতু হোৱা নাই হেনেকে কৈছে কোনো মানুহে হেতু দাবী কৰিব নোৱাৰে কথাটো এনেকা হল যে কোনো মানুহে এটো দাবী কৰিব নোৱাৰে যে এই অভিযোগ কেটা কিবা ৰাজনৈতিক চিন্তা কৰি বা ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে তুলা হৈছে এটো জি নেচাৰ অফ দ্য চাৰ্জেছ একদম সঠিক হয় হেতুক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰি হেনেকে কৈছে সো ইয়াতে বস্তুটো কেনেকুৱা প্ৰেজেন্ট টাইমত কৈ আছে কথাটো যে প্ৰেজেন্ট টাইমত nobody can allege that these charges are false or these charges are for political considerations হেনেকে কব বিচাৰিছে সো হেতু কবলে হলে আমি এটো কব লাগিব ন nobody can allege alleged বুলি ইয়াক মই past tense ফৰ্মত কিয় লিখি আছো allege অভিযোগ তোলা এটুক মই এনেকেটো লিখিব লাগে ন nobody can allege একদম ইয়াতকে যদি সিম্পল সেন্টেন্স এটাত এই একে স্ট্ৰাকচাৰটো লৈ মই আপোনালোকক বুজাই দিও nobody can say that I am wasting your time right so আপুনি এনেকেটো নকয় nobody can said that I am wasting your time হেনেকেটো নকয় ন so আপুনি can said বুলি past tense তো কোৱা নাই কিয় কাৰণ আপুনি প্ৰেজেন্ট টাইমৰ সেন্টেন্স এটা কৈছে nobody can say that কোনো আজি এটো ক'ব নোৱাৰে যে মই এই ক্লাছত আপোনালোকৰ এনে টাইম নষ্ট কৰি আছো জি পঢ়াই আছো এক্সাম স্পেসিফিক পুৰা টপিক বেসড কোৱেশ্চনছ কৰাই আছো সো মই হেতু কথা যদি কও মই এনেকে কব পাৰো ন nobody can say that I am wasting your time মইতো এটো নকও nobody can said that I am wasting your time বুজি পালে বস্তুটো সো therefore ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো হ'ব যে আমি can allege লিখিব লাগে could allege লিখিব দৰকাৰ নাই
can allege that the motion has been লিখি আকৌ আপুনি move লিখিব নোৱাৰে কিয় has have আৰু had যদি কেতিয়াবা লিখিব লগা হৈছে মনত ৰাখিব তাৰ পিছত আপুনি সদায় verb ৰ third degree লিখিব লাগিব move ৰ third degree কি moved so has been লিখি আপুনি move লিখিব নোৱাৰে ইয়াতে এটো ভুল হৈছে first sentence ত second sentence ত could লিখিব দৰকাৰ নাই could আৰু second বস্তু alleged নিলিখো এটো আমি বুজি পালো alleged কিয় নিলিখো so আমাৰ এই দুটা 1 আৰু 3 এনেও ভুল again only 2 is the answer তাৰ মানে আকৌ answer to BA হল previous question টোৰ দৰে clear got it ঠিক আছে অলপমান কমপ্লেক্স বিধৰ কোৱেশ্চনছ কেটামান কৰাই দিছো একেটা অলপ কমপ্লেক্স আছিল সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কোৱেশ্চনছ অলপ কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে মই সেই কমপ্লেক্স কোৱেশ্চনছও কৰাই দিছো যাতে এক্সামত যাতে আপোনালোকৰ এবিলাক একদম ইজি হৈ থাকে আৰু এক্সামত ইয়াতকে ইজিয়াৰ লেভেলৰ আহিলে তো একদম পানী পানী কোৱেশ্চনছ পাব আপোনালোকে ধুনিয়াকে পানীৰ দৰে গিলি থৈ গুছি আহিব এক্সামত কোৱেশ্চনছবোৰ ৰাইট কেটামান ভোকাবুলাৰি চাই লো এটো কি আছিল someone who studies the skin and diseases related to skin কি হ'ব আনসাৰটো এবিলাক এতিয়ালৈকে একদম আপোনালোকৰ মুখস্থ হৈ থাকিব লাগে নকডৰপন থাকিব লাগে এই কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ আনসাৰবোৰ কি হ'ব yes সুহানা কাৰেক্ট আৰু এজনে কৈছে আনসাৰটো ডাৰ্মাটোলজি কাৰেক্ট সো ডাৰ্মাটোলজিষ্ট বুলি কোৱা হয় যোনে স্কিনৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰে চাব ডাৰ্মা বুলি ক'লে স্কিন এবিলাক মনত ৰাখিব এন্ডোক্ৰাইনোলজিষ্ট এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেমটো কি ইট ইজ ৰিলেটেড টু হৰমোনছ টেস্টোস্টেৰন এষ্ট্ৰোজেন adrenaline right these are all hormones হেবিলাকৰ imbalance পাতি হলে বা হেবিলাকৰ fluctuations হলে problems হলে endocrinologistক দেখাব লগিয়া হয় cardiologist cardio word is related to heart ঠিক আছে orthopedist ortho শব্দটো কিহৰ লগত related হাড় আৰু গাঁঠিৰ লগত bones and joints ঠিক আছে তো ये सब आना चाहिए ठीक है সো তাৰ মানে endocrinologist hormones ৰ doctor cardiologist heart ৰ doctor orthopedist হাড় আৰু গাঁঠিৰ bones and joints ৰ doctor dermatologist is the one who is related to treatment of skin diseases next one who journeys from place to place one who journeys from place to place এটা জায়গাৰ পৰা আনটো জায়গালৈকে যোনে ভ্ৰমণ কৰে তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় এটা জায়গাৰ পৰা আন এক জায়গালৈকে ভ্ৰমণ কৰিলে হে মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয় এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰো one word substitution quack cannibal itinerant courier কি হ'ব yes all of you फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा सागरिका मिमी बताओ सावित्री यस क्या है आंसर बी सी क्या रूपक बी बी का आंसर देखो तो एक बार कैनिबल এটা এটা কেনেকৈ খতৰনাক শব্দ চাওক ক্যানিবল ক্যানিবল মানে কি ক্যানিবল মানে এনেকুৱা যি কোনো এটো অকল হিউম্যানছৰ ক্ষেত্ৰত নহয় যি কোনো এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰি anyone or anything who or that eats the flesh of its same species তাৰ মানে কি কুকুৰে যদি কুকুৰৰে মাংস খাই দিছে মানুহে যদি মানুহৰে মাংস খাই দিছে হয় ন কিছুমান ট্ৰাইবস আছে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জংগলপাতিত পৃথিৱীৰ কিছুমান সুকে কোনে যত এনেকুৱা ট্ৰাইবস আছে যে মানুহ যদি পাই যায় ধৰি পেলাই মানুহটোকে শিকাৰ কৰি মানুহটোকে খাই পেলাব that behavior is called cannibalistic behavior নিজৰ স্পিচিজৰে যদি মাংস খোৱা যায় হেতু cannibalistic behavior বুলি কোৱা হয় আৰু যোনে খায় এটা cannibal বুলি কোৱা হয় বুজি পালে সো that is not this no ইয়াতে কি আৰামছে মানুহটো ফুৰা সাকা কৰি আছে আৰু আপুনি তাক মানুহৰ মাংস খুৱাই আছে বেয়া পাই যাব ন হয় না নহয় সো cannibal বুলি ক'ব নোৱাৰো আনসাৰটো ঠিক আছে quack কি হয় quack is সব একদম ইনফৰ্মেল ইংলিশত quack বুলি এজন বলিয়া মানুহ কোৱা হয় হি ইজ আ quack তাৰ মানে হি has lost his mind হেতু সেন্সটো কোৱা হয় আৰু জেনাৰেলি quack টো আমি কি বুজো ইট ইজ দ্য সাউন্ড দ্যাট ডাকস মেক হা চৰাইটোৱে যোনটো মাত উলিয়ায় ইংৰাজীটো quack বুলি ৰেফাৰ কৰে ডনাল্ড ডাক চাইছে কেতিয়াবা quack quack কৰি থাকে and then courier মানে কি courierটো তো আপোনালোকে কৰে ন পাৰ্সেল পাতি পঠাই দিয়া যায় বা আপোনালোকৰ তালৈকে যেটা পাৰ্সেল পাতি আহে ডেলিভাৰী আহে courier আহে হেতু ঠিক আছে সো courier মানে এটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নকয় ইয়াতে তো one who বুলি কৈছে ন who বুলি কৈছে মানুহৰ কথা কৈ আছে সো courier নক answer will be itinerant yes যোনে সি কৈছে your answers are correct স্পেলিং টো ভালকে চাব এটুত because iti একেলগে আছে ঠিক আছে আৰু ne হয় কিছুমানত আপোনাক স্পেলিং চেকৰ কোৱেশ্চন দি দিব পাৰে কিবা itinerant to ni লিখি দিব পাৰে ঠিক আছে ite লিখি দিব পাৰে সো স্পেলিং টো ভালকে চাই থৈ দিব rent লিখিব পাৰে rant হয় iti ne rant এনেকে লিখিম আপুনি কৰবাত ফুৰিব গৈছে বুলে আপোনাক itinerant বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু আপুনি যোনটো এখন ট্ৰেভেল প্ল্যান বনাব যে মই প্ৰথম এটো জায়গালৈকে যাম এৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি কৰি মই বি লৈকে যাম তাৰ পিছত বিৰ ওচৰতে এটা জায়গা আছে সি বুলি তালৈকেও গৈ এপাক পটকে চাহিম দেন ডি লৈকে আহিম আৰু তাৰ পিছত
ৰিটাৰ্ণ আহোতে এটা ই বুলি এটা সৰুকে স্পট আছে হেতুও চাই তাৰ পাছত আকৌ এ লৈকে ৰিটাৰ্ণ আহি যাম সো আপুনি গুটেইটো এনেকে প্ল্যান কৰিব ন কিবা এটা এনেকা প্ল্যান থাকিব আপোনাৰ এটু কোৱা হয় ইটিনাৰাৰি বুলি আপোনাৰ হে প্ল্যানটো ট্ৰেভেল প্ল্যানটো তাৰ মানে কোৰ পৰা কোলৈকে যাব কেনেকে ৰিটাৰ্ণ আহিব সেই গুটেইটোক ইটিনাৰাৰি বুলি কয় আৰু যোনে ট্ৰেভেল কৰে তেখেতক ইটিনাৰেন্ট বুলি কয় এই ওয়াৰ্ডছ কেইটা একেলগে মনত ৰাখি থক তাৰ মানে ক্লিয়াৰ নেক্সট টাইম আপুনি কোবা ট্ৰেভেল কৰিব গলে কিতিয়াবা কোনবা ট্ৰেভেল এজেন্সিক পাতি কল কৰিলে তেওঁলোকে কোৱাও শুনিব পাৰে যে মই আপোনাৰ ইটিনাৰাৰিটো প্ল্যান কৰি দি আছো ৰব কি হয় ইটিনাৰাৰিটো তাৰ মানে আপোনাৰ গুটে কোৰ পৰা কেনেকে যাব কেনেকে ৰিটাৰ্ণ আহিব কোত ৰখিব কোত থাকিব সেই গুটেইটো প্ল্যানটো ট্ৰেভেল প্ল্যানটো ইটিনাৰাৰি বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ using or expressed in more words than are needed politicianৰ ভাষণ শুনিছে কেতিয়াবা আৰু যদি দিন বেয়া আছিল কপাল বেয়া আছিল কেতিয়াবা গৈ পেলাই সেই ভাষণ দি থাকোতে একদম সেই ৰ'দত গৈ পেলাই আপুনি কেতিয়াবা সেই পেন্ডেলত গৈ বহিছে না ভাষণ শুনিবলে মিনিষ্টাৰ আহিব হেলিকপ্টাৰেদি ৰাইট সবে তাৰ পিছত থিয় হ'ব দুটামান গান গাব নাচিব তাৰ পিছত মিনিষ্টাৰৰ আগতে ৩-৪ জন মানে তাতে স্পিচ দিব তাৰ পিছত আকৌ মিনিষ্টাৰে আহি ৪৫ মিনিট 1 ঘণ্টা স্পিচ এটা দিব আপুনি গৰমত বহি গামুছাখনেৰে নিজকে বিচনীৰ দৰে গামুছাখন ব্যৱহাৰ কৰি বতাহ বুলিয়াই বুলিয়াই আপুনি তাতে বহি থাকিব ট্ৰাই কৰি পাইছে কেতিয়াবা মই সাজেষ্ট নকৰো ট্ৰাই কৰাটো হে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া বহি থাকে তাতে তেতিয়া এনেকা ফিল নহয় নে যে পলিটিচিয়ানজনে মেইনলি আসলে 4-5টাই কথা ক'ব আহিছে চাকৰি দিম বাইক দিম কম্পিউটাৰ দিম ঠিক আছে সব দিম ঠিক আছে ঘৰো বান্ধি দিম জাস্ট ভোটটো আমাক দিয়ক ঠিক আছে अल्टीमेटली কথা এটাই है ना तो इतना सब ठीक है ये भी अगर 1-2 पॉइंट में बोलते तो ठीक था এটা দুটা লাইন কৈ দিলে বুলে কিটা ভোটটো দিয়ক ল্যাপটপ দি দিম গাড়ী দি দিম সব দি দিম ঘৰ দি দিম মাটি দি দিম ঠিক আছে কিন্তু এনেকেতো নকয় কওঁতে বহুত দীঘলীয়াকে 45 মিনিট 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ এটা স্পিচ দি ক'ব so they will use or express things in more words than are needed তো তেতিয়া আমি তেওঁক কি বুলি ক'ব যে তেওঁৰ ভাষণটো কেনেকুৱা হৈছে the speech is very verbose এনেকে ক'ব it was a verbose speech এনেকে ক'ব পৰা যায় ছুটি কৈ সমুকে কোৱা নাই কথাটো বহুত দীঘলীয়াকে 5 মিনিটত ক'ব পৰা কথাটো 1 ঘণ্টা কৰি পেলাই কৈছে so concise বা succinct হোৱা নাই বস্তুটো এই দুটা এন্টোনিম হয় হা verbose শব্দটোৰ এন্টোনিম এই দুটা concise মানে কি সমুকৈ succinct মানে কি সমুকৈ ক্লিয়াৰ so তাৰ উল্টাটো কি হ'ব ছুটিকে সমুকৈ নহয় বহুত দীঘলীয়াকৈ কথা কওঁতে ভাৰ্বালি কথা কওঁতে বহুত দীঘলীয়াকৈ কৈছে ভাৰ্বছ লিখোতে বহুত দীঘলীয়াকৈ লিখিছে ছুটিকৈ লিখা নাই সমুকৈ লিখা নাই তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া লেংদি কম সো লেংদি আৰু ভাৰ্বছৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো এইটো কোনবা কিবা কথা কওঁতে লেংদি কথা কৈছে বুলি নকওঁ ভাৰ্বছ হৈছে বুলি কওঁ লিখোতে বহুত দীঘলীয়া কৰিছে তেতিয়া ভাৰ্বছ হৈছে বুলি জেনাৰেলি নকয় লেংদি হৈছে বুলি কয় ক্লিয়াৰ আৰু অপজিটটো কি দুইটাৰে কনসাইজ বা সাসিংক্ট ঠিক আছে ব্ৰিফ বুলি ক'ব পাৰে শৰ্ট ব্ৰিফ BRIEF next one impossible to understand what will be the correct answer here impossible to understand যোনটো বস্তু বুজাটো সম্ভৱে নহয় বুজিবলৈ অসম্ভৱ নাই স্যাৰ একদম ট্ৰাই নকৰো নকৰিব আপকে হেখিনি সময় হেনেকুৱা টাইম হাতত থাকিলে আহি পেলাই ক্লাছ বিলাক চাই ল'ব বা যিবিলাক PDF নোটছ থাকে সেইবিলাক চাই ল'ব লাইফত কামত আহিব পৰীক্ষাত কামত আহি যাব সেইবিলাক বস্তু impossible to understand মানে কি বুজিবলৈ অসম্ভৱ হেতু বস্তু কি বুলি ক এটা আপোনালোকে জানে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন থাকে ইংৰাজীত ৰাইট ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন মানে কম্প্ৰিহেনশন শব্দটো কি পঢ়ি পেলাই বুজিছো হেতু কম্প্ৰিহেন কৰা বুলি কয় কিবা এটা বস্তু আপুনি পঢ়িছে বুজিব ট্ৰাই কৰিছে শুনিছে তাৰ পিছত আপুনি হেতু ভালকৈ বুজিব ট্ৰাই কৰিছে হেতু কম্প্ৰিহেনশন বুলি কয় কিবা এটা বস্তু পঢ়ি বা শুনি বুজাটো সো কম্প্ৰিহেনসিবল যদি হয় বস্তু এটা এটো এডজেক্টিভ হিচাপে লিখিছো তাৰ মানে যোনটো বস্তু বুজিব পাৰি হেতু কম্প্ৰিহেনসিবল বুলি কম মানুহৰ ইন্টেলিজেন্স থাকে হিউম্যান বিংস হ্যাভ ইন্টেলিজেন্স ৰাইট সো ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰি কিবা এটা বস্তু যদি বুজিব পাৰি হেতু ইন্টেলিজিবল বুলি কম again something which is intelligible is something which can be understood by applying intelligence by applying our minds এতিয়া যদি বুজিবলৈ নোৱাৰি অসম্ভৱ হয় বুজাটো তেতিয়া ইন্টেলিজিবলৰ অপজিটটো ক'ব পাৰি তাৰ মানে আনইন্টেলিজিবল যোনটো বস্তু ইন্টেলিজেন্স লগাইও বুজিব নোৱাৰি ইম্পসিবল হয় বুজাটো হেতু কম আনইন্টেলিজিবল বুলি বুজি পালে সো therefore this is the answer for this question ঠিক আছে আৰু কম্প্ৰিহেনসিবল নহয় বুলিও ক'ব পাৰো একেটাই বস্তু কম্প্ৰিহেনসিবল আৰু ইন্টেলিজিবল টো প্ৰায় একেটাই হৈ গল তাৰ মানে ইন্টেলিজিবলৰ অপজিটটো আনইন্টেলিজিবল আৰু কম্প্ৰিহেনসিবলৰ অপজিটটো আনইন্টেলিজিবলৰ লগত সিমিলাৰ হ'ব সিনোনিমাস হ'ব সো কম্প্ৰিহেনসিবলৰ অপজিটটো কি ইনকম্প্ৰিহেনসিবল আৰু unintelligible এইগিটাও synonymous হৈ যায় তাৰ মানে ক্লিয়াৰ
दुश्मन का दुश्मन दोस्त वैसा हो गया, है ना. सिनोनिम का एंटोनिम एंटोनिम ही होगा. Both taciturn and dash, Daniel seldom spoke and never spent money. কি লিখিম? Both taciturn. Taciturn মানে কি? Taciturn মানে হৈছে someone who who is very reserved, who does not express their thoughts very clearly. ঠিক আছে, কোনোবা এজন মানুহ যোনে নিজৰ কি চিন্তা চলি আছে হেতু খুব ক্লিয়াৰলি কমিউনিকেট নকৰে, তেতিয়া মানুহজনক taciturn বুলি কোৱা হয়. That kind of person is a taciturn person. Adjective হিচাপে যদি ক'বলৈ যাও, taciturn মানুহ এজনে কি ভাবি আছে হেতু আপুনি বুজি পোৱাটো অসুবিধা. কিয়? কাৰণ তেওঁ কি ভাবি আছে হেতু খুলাখুলিকে ক'বলৈ টান পায় বা কমিউনিকেট কৰোতে তেওঁৰ অসুবিধা হয়. So that is taciturn. So taciturn হয় কাৰণে তেওঁ কথা বেছি নকয়, হেতুৱেটো কথা ন. taciturn মানুহৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকটো হেতু যে তেওঁ বেছি কথা নকয়. So taciturn কয় সেইকাৰণে taciturn কয় সেইকাৰণে Daniel seldom spoke বুলি কৈছে. seldom মানে কি? rarely. seldom ৰ মিনিংটো হৈছে rarely, হা, বহুত কম কথা কয় তাৰ মানে. obviously হেতু কাৰণে তেওঁক taciturn বুলি কৈছো আমি. যদি হেতু কাৰণে taciturn কৈছো তেনেহলে আৰু এটা যে গুণ ক'লে তেওঁ যে he never spent money, কেতিয়াও পইচা খৰচ নকৰিছিলে, হেতু বস্তুক আৰু কি, হেতু কথাক আৰু কি গুণটো কি শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি? এটা শব্দৰে. answer is discreetly নহয়, c নহয়. discreetly মানে কি? discreet মানে very secretive. discreet মানে secretive, যোনটো বস্তু আপুনি বহুত ৰহস্যজনকভাৱে ৰাখি থৈছে, যোনটো বস্তু কোনোৱে গম পোৱা নাই, সেইটো secretive, discreet বস্তু. আৰু এটা শব্দ আছে এইটো clandestine wordটো ইউজ কৰিব পাৰে. secretive, clandestine, ঠিক আছে, এইবিলাকক discreet বুলি কোৱা হয়. keep it discreet এনেকে যদি কৈছো, তাৰমানে keep it secret, সবকে কৈ নুফুৰিব, ঠিক আছে. it's a clandestine affair হেনেকে যদি কৈছো, তাৰমানে কি এইটো এটা বহুত secretive কিবা এটা চলি আছে তাতে, ইভেন্ট এটা. সো তেনেকে কোৱা হয়, ঠিক আছে. সো এইটো মিনিং এইটোত আমি ফিট নহওঁ, কাৰণ secretiveৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে. পইচা খৰচ কৰিব টান পায় হেতু কৈছে. পইচা খৰচ কৰিব টান পোৱা মানে কি? চিপচ, ঠিক আছে. ইংৰাজীত কি বুলি কয় চিপচ শব্দটোক? miser, someone who does not like to spend money, miserly. alright, so ইয়াতে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগে a miserly person, ঠিক আছে. তাৰমানে a person who is a miser is someone who does not want to spend money, ঠিক আছে. হাতৰ মুঠিটো খুলি দিব নিবিচাৰে, ক'বাত পইচা কাঢ়ি লৈ যাব হাতৰ পৰা বুলি, ঠিক আছে, তেনেকা মানুহ কয়. সো ইয়াতে miserly. cheap নকওঁ, হা. cheap কিয় নকওঁ জানে? ৰিতা মানে সুধিছে cheap হ'ব নেকি? সি পইচা স্পেন্ড নকৰা মানে cheap নহয়, খৰচ কম কৰাটোক cheap বুলি কয়, ঠিক আছে. কিবা এটা বস্তুৱে আপোনাক বেছি খৰচ কৰিবলগীয়া কৰা নাই, তাৰ দাম কম, তাৰমানে দাম কম কাৰণে তাক cheap বুলি ক'ব. it is affordable, it is cheap, ঠিক আছে. আৰু মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা cheap বুলি কয়. কেতিয়া কয়? মানুহজনক আমি ইনসাল্ট কৰি কোৱাৰ নিচিনা হয়, বা মানুহজনৰ এটা বেয়া গুণ কোৱাৰ নিচিনা হয়, যে মানুহজনে বহুত জাতাকে বিহেভ কৰে মানুহৰ লগত, বহুত অশ্লীল অবাইজ কথা কৈ থাকে, চিপ হয়. মানে তেওঁৰ আপব্ৰিঙিঙত দেউতাক মাকেও চাগে ভাল কথা শিকোৱা নাই, নিজৰ পৰিৱেশৰ পৰা ভাল কথা শিকা নাই চাগে, তেওঁৰ বিহেভিয়াৰটো হেনেকুৱা সেইকাৰণে, ঠিক আছে. পুৰুষ মহিলা বয়সত ডাঙৰ বয়সত সৰু একো নাচায়, অশ্লীল অবাইজ কথা যি পায় তাকে কয়, বিহেভিয়াৰটোৱে চিপ তাৰ মানে, ঠিক আছে. সেইটোৰ সেন্সত মানুহজনক চিপ বুলি কোৱা হয়, যে বেছি ভ্যালু নাই মানুহজনৰ, চিপ হয় বহুত, সেইটো এটা ইনসাল্ট হিচাপে কোৱা হয়. ইয়াতে আসলে ইমানখিনিলৈকে আমি যোৱাই নাই ক'বলৈ ডেনিয়েলৰ বিষয়ে, ইমান বেয়াকে ক'বই খোজা নাই, আমি কৈছো জাষ্ট পইচা খৰচ কৰি ভাল নাপায় দেই, অলপ কনজুচ হয় মানুহজন. সো মাইজাৰলি ৱৰ্ডটোহে ইউজ হ'ব কনজুচ ক'বলৈ, চিপ ৱৰ্ডটো ইউজ হয় আছে, ক্লিয়াৰ. আৰু ৱেৰী মানে কি? ৱেৰী মানে হৈছে সাৱধান হোৱা, ঠিক আছে. অৱেৰ বিৱেৰ ৱৰ্ডছ কেইটাটো জানে, সজাগ হোৱা, সাৱধান হোৱা, তাৰ পৰাই ৱেৰী ৱৰ্ডটো, টু বি ৱেৰী মিন্স টু বি কেয়াৰফুল, ঠিক আছে. হি ৱাজ টু ডেশ টু মেক আ ষ্টেটমেণ্ট বিফৰ দ্য বছ, কি ক'ম? তাৰমানে আপোনাক ইয়াতে কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে, ৱৰ্ডটো ইয়াতে আপুনি লিখিব লাগে, আৰু সেই ৱৰ্ডটোৰ বেচিছতে বাকী সেন্টেন্সটো বনিছে, যে ৱৰ্ডটোৱে যি বুজাইছে মানুহজনৰ বিষয়, তেওঁ বিহেভো হেনেকেই কৰিছে. সো মানুহজনে যদি বছৰ আগত কিবা এটা ক'বলৈ, ষ্টেটমেণ্ট এটা ৰাখিবলৈ মানে কমফৰ্টেবল পোৱা নাই, তাৰমানে মানুহজন কি লাজুকীয়া, শাই, ভাগৰুৱা, টায়াৰ্ড, নে অলপ নিজকে সৰু বুলি ভাবি থাকে, লোকৰ আগত কিবা নককে থাকে, অলপ টিমিডকে থাকে, নে একেবাৰে ভয়াতুৰ, কাৱাৰ্ড, কোনটো লিখাটো কাৰেক্ট হ'ব? চাওক বস্তুটো অলপ ভাবি চাব, হা. গোটেইকেইটা ৱৰ্ড অলপ ক্লোজলি ৰিলেটেড ৱৰ্ডছে দিছে, কিন্তু কথাটো চাওক, বছৰ আগত কিবা এটা ক'বলগীয়া হৈছে, ক'বলৈ টান পাইছো, ঠিক আছে, খোলাখুলিকে ক'বলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই, সেইটো মিনিং এইটো নহয় যে মানুহজন একেবাৰে ভয়াতুৰ, কাৱাৰ্ড. কাৱাৰ্ড মানে কি? একদম য'ত অলপ সাহসৰ দৰকাৰ তাতো সাহস নেদেখায়, সেইটো কাৱাৰ্ড বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে. শাই মানে কি? লাজুকীয়া. আপুনিতো ইয়াতেতো এনেকে কোৱা নাই ন যে ক'ৰবাত ডেটত গৈছে বোলে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত, যে লাজ কৰিব, ঠিক আছে. বছৰ আগত কথা ক'বলগীয়া হৈছে, কথা ক'বলগীয়া হতেও কথা কোৱা নাই, সেইটো আৰু লাজৰ কথা হৈ থকা নাই, সেইটো এটা বেলেগ এটা ইস্যু হ'ব সেইটো,
ঠিক আছে সো shy কোৱাটো বৰ এটা কাৰেক্ট নহব ঠিক আছে টায়াৰ্ড মানে ভাগৰুৱা মানুহজন ভাগৰি গৈছে কাৰণে ক'ব পৰা নাই হেতু ক'ব খোজা নাই মানুহজনে তাৰ মানে ক'বলগীয়া সিচুৱেচন এটাত কথা ক'বলগীয়া সিচুৱেচন এটাত ক'বলৈ টান পাইছে নিজকে তাৰ মানে নককে ৰাখিছে এই বছ হয় দে মুটকে ডাঙৰ মানুহজন মুটকে সিনিয়ৰ হয় কিবা এটা কম কিবা যদি বেয়া পাই যায় তাতকে নকৱে দে কিবা বেয়া পাই গ'লে আকৌ মোক যদি কামৰ পৰা উলিয়াই দে এইবিলাক ভাবি আছে তাৰ মানে ইমানখিনি তেওঁৰ মাথাত ক্যালকুলেশন চলি আছে ওভাৰ থিংকিং সো হেতু সিচুৱেচন মানুহজনক আমি টিমিড বুলি কওঁ যে নিজৰ মানে এংজাইটি নিজৰ চিন্তাত তেওঁ দাব খাই গৈছে তেওঁ লাগতিয়াল কামটো কৰা নাই তেওঁ নিজৰ চিন্তাটোৱে তেওঁৰ নেগেটিভ থটছখিনি যোনপিনে ঠেলিছে তেওঁ সেই মতে কামটো কৰি আছে যদি বছৰ আগত কিবা এটা ক'ব দৰকাৰী ক'বই লাগিব হেতু ষ্টেটমেন্টটো লাগে হেতু তেওঁ বছে ভাল পাওক নাপাওক হেতু পিছত আহিব কথাটো কিন্তু যদি দৰকাৰী কথা ক'বই লাগিব যদি হেতু ভাবি কিবা ভাবে ভাল পায় নে বেয়া পায় মোক বেয়া পায় নে হেসব ভাবি যদি নোকোৱাকে থাকিছে দ্যাট ইজ আ বিহেভিয়াৰ অফ আ টিমিড পারসন যে নিজকে সৰু কৰি লৈছে ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড সো হিয়াৰ দ্য বেষ্ট আনসাৰ ইজ সি টিমিড বুজি পাইছে বাকি কেইটা কিয় ইয়াতকে বেটাৰ নহব ক্লিয়াৰ গোটেইকেইটা ৱৰ্ডছ সেইকাৰণে ডিছকাছ কৰিছোঁ মই যাতে আপোনালোকৰ ক্লেৰিটিটো থাকে নাও take a look at this question we had taken great pain to check the structural soundness of the coach work মানে কি হয় students coach work কোৱা হয় আমাৰ এই যে ট্ৰেইনৰ ডাব্বাবোৰ থাকে সেইবিলাকক কোচেছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ট্ৰেইনৰ যে একোটা একোটা ডাব্বা থাকে ন এনেকুৱা কানেক্ট কৰি থোৱাহে থাকে সিহঁতক ৰেলৰ ডাব্বাবোৰ এইবিলাকক কোচেছ বুলি কোৱা হয় কোচ ওয়ার্ক বুলি যেটা কোৱা হৈছে তাৰ মানে ওভাৰঅল গুটে ট্ৰেইনৰ এই কোচেছ বিলাকৰ স্ট্ৰাকচাৰছ বিলাকৰ কথা বুজাইছে যে হিবিলাকটো স্ট্ৰাকচাৰাল ইন্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগিব ন এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণ কিমান মানুহ তাতে ট্ৰেভেল কৰিব কিমান দীঘলীয়া জাৰ্নি হ'ব হেতু সো স্ট্ৰাকচাৰালি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব কৰবাত বুলে কিবা লুজ হৈ আছে ভালকে ফিট হৈ থকা নাই তো হেতুটো বিপদ হৈ যাব পাৰে সো বহুত কষ্ট কৰি মেলি হলেও আমি স্ট্ৰাকচাৰাল ইন্টিগ্ৰিটিটো চেক কৰিছো এই ট্ৰেইনৰ ডাব্বাবোৰ হেতু কথা কৈছে সো কৰবাত কিবা এৰৰ আছে নেকি স্টুডেন্ট চাওকচোন নো এৰৰ অপশনটো দিছে বাৰু বাট ইফ দেয়াৰ ইজ এনি এৰৰ we should be able to detect it ঠিক আছে নো এৰৰ বুলি কৈ দিলে যদি এৰৰ থাকি যায় তেতিয়া কিন্তু ভুল হৈ যাব আনসাৰটো yes সি কৈ আছে এজনে সি হলে কি হ'ব চেক দ্য স্ট্ৰাকচাৰাল দ্যাট ইজ ৰং আচ্ছা এটো যদি ভুল হৈ আছে তো কেনেকৈ কাৰেক্ট কৰিব পাৰো কি কাৰেক্ট কৰিব লাগে তাতে আমি কি কাৰেক্ট কৰিম if c is the answer তাৰ মানে হেতু ভুল হৈ আছে check the structural লিখাটো ভুল হৈ আছে কিবা বেলেগকে লিখিব লাগিব see ইয়াতে error to ক'ত জানে নে we had taken ঠিকে আছে হা past perfect continuous past perfect ত লিখছে had taken had plus third degree of the verb that is fine to check the structural soundness এটো ঠিক আছে structural soundness তাৰ মানে structurally safe হৈ আছে নাই বস্তুটো হেতু চাইছে soundness মানে safety ঠিকে আছে নাই চাইছে ঠিক আছে এটো ঠিক আছে of the coach work এটো তো একো প্ৰবলেম নাইও বাৰু ঠিক আছে to check the structural safety এটো ঠিক আছে প্ৰবলেম তো হৈছে এটো great pain বুলি কৈছে pain মানে কি বিষ বেদনা ৰাইট সো আমাৰ বহুত বিষ হৈছিল বুলি ক'ব খোজা নাই আমাৰ গাত বহুত বিষ উঠি গৈছিল এটো কৰিবলৈ যাতে হেতু ক'ব খোজা নাই আমি বুজাব বিচাৰিছিলো মেটাফৰিকলি যে আমাৰ বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আমি এই কামটো কৰিছো আমি বহুত কষ্ট কৰি এই কামটো কৰিছো হেতু বুজাবলৈ হলে আমি ইয়াতে পেইন নহয় অকল পেইন বুলি ক'লে গাৰ বিষ বেদনা হেতু বুজোৱা যায় আমি ইয়াতে ক'ব লাগিব we had taken great pains তাৰমানে আমি বহুত এফৰ্ট দিছো পেইন টুক সিঙ্গুলাৰ বুলি ক'লে পেইন বুলি ক'লে এটা কিবা বিষ বুজোৱা যায় যে গাত বিষ উঠি আছে ঠিক আছে আপোনাৰ গাত বুলে মাল্টিপল জায়গাটো যদি বিষ উঠি আছে ন আপুনি এনেকে নকয় I am having a lot of pains বুলি নকয় I am going through a lot of pain এনেকে কয় পেইন টুক তাৰ মানে মাল্টিপল স্পটটো যদি আপোনাৰ গাত আঠুটো বিষ উঠি আছে কান্ধটো বিষ উঠি আছে পিঠিটো বিষ উঠি আছে ডিঙিটো বিষ উঠি আছে তথাপি I have a lot of pain বুলি ক'ব I have lots of pains বুলি নকয় কাৰণ পেইনছ বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি গাৰ বিষ বুজাই থকা নাই আৰু আপুনি পেইনছ কৈ দিয়াৰ লগে লগে এফৰ্ট দিউতে যোনটো কষ্ট হয় সেই কষ্টটোৰ কথা বুজাই আছে ক্লিয়াৰ সো আনসাৰ হিয়াৰ ইজ এই ওয়ার্ডটো এটো ভুল হৈছে পেইনছ লিখিব লাগিছিলে নট পেইন সো therefore my answer is option B difference to বুজি পাইছে পেইন আৰু পেইনছৰ মাজত remember this ঠিক আছে pain refers to physical pain pains plural refers to the effort that we put in okay next one the central government has come up with a cash voucher scheme to encourage people to spend their savings on good क्या लिखे यहाँ पे बताओ ये आप लोग बताओ ये मैं नहीं बताऊंगा ये पूरा आप लोगों को बताना है the central government has come up with a cash voucher scheme to encourage people to spend their savings on good কোড কি এৰৰ আছে আপোনালোকে মোক কক এটো মই একো নক
এটো পুৰা আপোনালোকৰ ওপৰত এৰি দিছো মই বতা আৰিয়ান কাৰেক্ট হৈছে গুড পেইনছ হ'ব কাৰেক্ট ঠিক আছে yes হিয়া সন্তোষী আশিকা মান্যা উৰ্বানশী নামটো ভুলকে কোৱা হল চাগে উৰ্বাশী yes মিডলিন बताओ मिडलिन की हो आंसर टू गुड्स यस बाकी एवरीबॉडी एग्रीज से गुड्स से हो लगे आंसर टू यस टीना जुबली रूपक बिल्किश सुहाना यस बताओ बी बी कैसे गलत होगा वो बताओ बी जो बोल रहा है ये कैसे गलत है come up with a cash voucher सही है come up का मतलब क्या है to plan or to come up means to plan and bring something forward ठीक है to come up with a plan that means एक plan ready करके आगे आना उसी को बोलते हैं come up with something so to come up with a cash voucher मतलब एक cash voucher scheme के साथ वो लोग आगे आएंगे वैसे बोल रहे तो एक ही लगे ठीक है ऐसे error to होइसे A2 on good অকল যদি good বুলি কও তাৰ মানে মই বুজাইছো ভাল good better best এনেকে আমি কও this is good ঠিক আছে তাৰমানে এটো ভাল ইয়াতে হেতু কব খোজা নাই সেভিংস অন গুড কব খোজা নাই সেভিংস অন গুডস সামগ্ৰী গুডস এন্ড সাৰ্ভিসেস বুলি যে আমি কও গুডস এন্ড সাৰ্ভিসেস ট্যাক্স জিএসটি গুড এন্ড সাৰ্ভিসেস ট্যাক্স কয় নেকি নকয় কিয় গুড বুলি কলে অকল ভাল বুলি কোৱা বুজায় আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো গুডসৰ বিষয় গুডস মানে সামগ্ৰী ঠিক আছে সো সেইকাৰণে গুডস এন্ড সাৰ্ভিসেস ট্যাক্স লিখে গুড এন্ড সাৰ্ভিসেস ট্যাক্স নিলিখে হে কেটাই বস্তু ইয়াতে গুডসৰ কথা পাতি আছে গুডৰ কথা কোৱা নাই সো ইয়াতে ওয়ার্ডটো হ'ব লাগিছিল গুডস and that is the error so therefore my answer is option D এবিলাক বস্তু চকুত পৰিব লাগিব আৰু কনসেপ্টটো ক্লাছত যেনেকৈ কলো এটো মনতো থাকিব লাগিব ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড সো এনেকুৱা কেতিয়াবা এৰর উলিয়াই দিব ট্রাই কৰিব পাৰে আপোনালোক এক্সামত সো এইবিলাক বস্তুৰ লগত অলপ সজাগ হৈ থাকিব যে কোড এটা একদম খুঁটিনাটি ৱৰ্ড এটা আপুনি যদি মাইন্ডটো ব্ল্যাঙ্ক হৈ পেলাই পঢ়ি থাকে ন আপুনি পঢ়োতে আপোনাৰ মাইন্ডেদি আপুনি গুডস বুলিয়ে পঢ়ি থাকিব এটো কিন্তু তাত লিখা আছে গুড সো এইবিলাক বস্তু চকুত পৰিব লাগিব ডিটেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব মাইন্ডটো তাৰ মানে ক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগিব এক্সামত বহি পেলাই এইবিলাক চাওতে মাইন্ডটো যদি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰাক্ট হৈ থাকে ন আপুনি কোৱেশ্চনটো পঢ়োতেই ভুল হৈ থাকিব আপোনাৰ I tried taking tablets for the headache but they did not have any effect মুৰৰ বিষ উঠিছিলে টেবলেট খালো বাৰু কিন্তু যোনটো এফেক্ট বিচাৰিছিলো হেতুটো নাপালো তাৰ মানে টেবলেটটোৱে মুৰৰ বিষটো নকমালে হেতুৱে কৈছো আৰু টেবলেট খাইছিলো মানে কি মুৰৰ বিষটো অতৰাবলৈ খাইছিলো আৰু যদি এফেক্টটো পোৱা নাই তাৰ মানে মুৰৰ বিষ আতৰা নাই লিখোতে ঠিকে আছে নে নেকে বেলেগ yes those of you going for B correct আৰু এফেক্টৰ জাগাত ইফেক্ট ৰাইট ঠিক আছে সো এফেক্ট নক কিয় কাৰণ মুৰৰ বিষ উঠিছে দিস ইজ আ নেগেটিভ থিং এটা নেগেটিভ বস্তু ন মুৰৰ বিষ উঠাটো টেবলেট লৈছো this is supposed to have a positive effect আমি তো এটো এক্সপেক্ট কৰি পজিটিভ এফেক্ট এটা এক্সপেক্ট কৰি পেলাই টেবলেটটো খাইছো যে মুৰৰ বিষটো আতৰি যাব ভাল কথা সো ভাল এফেক্টৰ কথা যেতিয়া কও পজিটিভ বা নিউট্ৰেল এফেক্ট ভালো নহয় বেয়াও নহয় তেনেকুৱা এফেক্টৰ কথা কলে বা ভাল এফেক্টৰ কথা কলে ইফেক্ট কও 𝐸FFECT ঠিক আছে বা কিছুমান বস্তু যেনেকৈ আপোনাৰ VFX ইফেক্টস বুলি কয় ৰাইট ভিজুৱেল এফেক্টস সাউন্ড এফেক্টস এইবিলাক ইফেক্টস হয় আপোনাৰ ওভাৰঅল মুভি এখন সিনেমাখন চাইছে তাৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো বেটাৰ কৰি দিব সো হেবিলাকো ইফেক্ট বুলিয়ে কয় ভিজুৱেল ইফেক্টস ৰাইট সাউন্ড এফেক্টস EFFECT বুলি লিখা যাব এফেক্ট মানে কি এফেক্ট মানে আক্ৰান্ত কৰা কিবা এটা বস্তু যেটা আপোনাক আক্ৰান্ত কৰে তাৰ মানে কি নেগেটিভ সেন্সত এফেক্ট কৰে নেগেটিভ ভাবত যেটা প্ৰভাৱ পেলায় হেতুক AFFECT এফেক্ট লিখে কাৰণে ফ্লাডৰ ক্ষেত্ৰত বান আক্ৰান্ত বুলি যে কয় ইংৰাজীত লিখোতে ফ্লাড ইফেক্টেড নিলিখে ফ্লাড এফেক্টেড লিখে কাৰণ বানে এফেক্ট কৰিছে বানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পেলাইছে সো আমি নেগেটিভ ইম্প্যাক্টৰ কথা ক'বলে ইফেক্ট লিখো পজিটিভ ইফেক্টৰ কথা ক'বলে ইফেক্ট লিখো ইয়াতে মই কিহৰ কথা পাতিছো টেবলেটটোৱে পজিটিভ ইফেক্টটো যে নললে হেতু কথা পাতি আছো সো পজিটিভ ইফেক্টৰ কথা পাতিব বিচাৰিছো নট এফেক্ট নেগেটিভ ইফেক্টৰ কথা কোৱা নাই সো পজিটিভ ইফেক্টৰ কথা ক'ব বিচাৰিছিলো সো এই ওয়ার্ডটো ভুল হৈ আছে সো আনসার ইজ বি গট ইট দ্যাট ইজ দ্য আনসার ঠিক আছে সো আজিৰ কোৱেশ্চনস এইগিটা আছিল গুটেগিটা ডিসকাস কৰিছো কেইটামান কোৱেশ্চনস অলপ দীঘলীয়া আছিল ডিসকাশনটো কাৰণ আপোনালোকে মই ভালকে বুজাটো সাজেষ্ট কৰো হেতু মাইন্ডত ৰাখিয়ে মই এক্সপ্লেনেশনটো লাগে মই নিজে বেছি এক্সট্ৰা কথা ক'বলগীয়া হয় কিন্তু তথাপি এনাৰ্জিটো বাৰ্ন কৰি হলেও আপোনাক বুজাই দিও ঠিক আছে otherwise it's way easier for me to just go through multiple questions just taking the MCQs মোৰ লাইফটো ইজি হৈ যায় কিন্তু মই বিচাৰো যিমান কেজন ষ্টুডেন্টে মোৰ দাদা আহি পঢ়িছে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে ইম্পৰ্টেন্ট যিমানখিনি বস্তু ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো একদম ডেপথত বুজি পায় যাতে বস্তুটো
যেতিয়া ডেফটত বুজি পাই যায় বস্তু এটা এক্সামত গৈ সেইটো বস্তু খুব ইজি লাগে ঠিক আছে সো প্ৰেক্টিছত আমি যিমান পাৰো কষ্ট কৰিম যাতে এক্সামত গৈ আমাৰ সহজ হয় বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ দ্যাট ইজ দ্য ফিলসফি সো আপোনালোকে ক্লাसेसবোৰ কৰি আছে ক্লাसेसবোৰ চাই আছে ভাল কথা প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক নিজৰ পিনৰ পৰা এফৰ্টটো দি থাকিব ঠিক আছে পঢ়িব বাকি সাবজেক্টছ বিলাকতো সমানে গুৰুত্ব দিব আৰু GNM B.Ed obviously যেহেতুকে ইংলিছৰ অলপ ওয়েটেজটো বেছি আছে ডেফিনেটলি ইংলিছত মেক শিওৰ যে ক্লাছত যিখিনি পঢ়াইছো বুজি পাইছে কিবা যদি ক্লাছত কৰাইছো যদি বুজি পোৱা নাই আন্ডাৰষ্টেণ্ড যে সেই বস্তুটো ক্লাছত কৰাইছো মানে এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী আৰু সেইটো যদি বুজি পোৱা নাই তাৰ মানে এক্সামত গৈও দিগদাৰি পাব সো ক্লাছতেই ক্লিয়াৰ কৰাই ল'ব বস্তুবোৰ কিবা যদি বুজা নাই প্লেলিষ্টটো কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে সো মই টাইম টু টাইম প্লেলিষ্টৰ গোটেইবিলাক ভিডিঅ'ছৰ কমেণ্ট সেকশনবোৰ চেক কৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট সেকশনত মোক ডাউটছবোৰ সুধি যাব পাৰে মই কমেণ্টছতে আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰি ডাউটছবিলাকো ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে Y577 টো মোৰ কোড হয় যদি কোনোবাই নাজানে লিখি ৰাখিব পাৰে জনাকেজনেতো জানে বাৰু আগৰ পৰা ক্লাছেছ কৰি আহি আছে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ হৈতে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা কোৰ্স জয়েন কৰো বুলি ভাবে GNM ৰ কাৰণে হক B.Ed ৰ কাৰণে হক বা আমাৰ অন্য এক্সামছ আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ পৰীক্ষা ADRE থাৰ্ড ফেজ এক্সাম ADRE 3.2 আসাম পুলিচৰ পৰীক্ষা এনি এক্সামছ that you want to prepare for bank SSC rail কোর্সেস আমাৰ এভেইলেবল থাকে কোর্সেসত জয়েন কৰোতে বেস্ট পসিবল প্ৰাইসত জয়েন কৰিবলে লোৱেষ্ট প্ৰাইসত আৰু কিবা যদি এডিশনাল অফাৰ থাকে কোনবাটো পিৰিয়ডত হে অফাৰটো এভেইল কৰিবলে কোর্স জয়েন কৰোতে কোড এপ্লাই কৰি দিব আৰু কোডটো হৈছে Y577 ইনটু মোৰ নিজৰ কোডটো আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কোর্সেসৰ বাহিৰে বা কোর্সেসৰ উপৰি কিতাপ মক টেষ্ট আৰু প্ৰেক্টিস পেপাৰ যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে তেতিয়া কোডটো Y577 হয় জাস্ট তেতিয়া লাষ্টত S এলফাবেটটো এড কৰিব Y577S বুলি क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर's कोड Y577 ক্লাস টাইমিং তো সবে মনত ৰাখি থব সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ এইকিটা আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাস টাইমিংস মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে এট 5 PM only on other 24/7 Northeast official YouTube channel so channel যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ক্লাসবোৰ চাই থাকিবলৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব পাৰে আজি ক্লাসটো এৰিছো আগতে যদি সেশনটো আপোনালোকৰ কামত আহিছে শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আপোনালোকৰ দাদা বা ভাইটি ভন্টি বা লগ বন্ধু কোনবাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে GNM B.Ed পৰীক্ষাৰ বাবে D.ELEd পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কামত আহি যাব এই সেশনটো আৰু প্লেলিষ্টটো শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে প্লেলিষ্টৰ কামত আহি যাব নিজেও যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপোনালোকে প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থব যাতে গোটেইখিনি ক্লাसेছ আগন্তুক ক্লাছেছবোৰো প্লেলিষ্টত আহিলে আপোনালোকে প্লেলিষ্টতে ধুনিয়াকৈ পাই যায় সিৰিয়ালি যাতে ক্লাছেছবোৰ চাই থাকিব পাৰে without any interruptions আৰু কমেন্ট সেকশনত জনাবো আপোনাৰ ক্লাসটো কেনেকৈ পালে লগতে জনাবো কিবা যদি কোৱেৰিজ আছে ডাউটছ আছে পাৰ্টিকুলাৰ টপিকত কিবা কোৱেৰিজ আছে ডাউটছ আছে পঢ়ুৱা বস্তুত কিবা ডাউটছ আছে ৰৈ গৈছে কিবা ডাউটছ কমেন্ট সেকশনত সুধি যাব টাইম টু টাইম মই এই প্লেলিষ্টৰ গোটেইগিলা ক্লাছেছৰ কমেন্টছখিনি চাই আপোনালোকক হেল্প কৰিম ঠিক আছে আৰু চেনেল যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ক্লাছেছবোৰ সুন্দৰকৈ চাই থাকিবলৈ ষ্টে টিউন টু আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care see you in the next class